Please do subscribe to Prajabheri News Channel. Okay, Anna. Sure. అది మళ్ళీ అది ముందు వస్తారు మెల్లగా కనుక మళ్ళీ ఇటు అది దాకాను. హలో మరి Dear students, we invite the program going to start land allotted on November 28, 1950. Celebrating Constitution Day. The Constitution of India is the supreme law of the land adopted on November 26, 1950. It is a comprehensive document that outlines the framework of the Indian government, the power of duties of various entities and the fundamental rights of the citizens. Constitution begins with the
preamble. Preamble is the soul of the Constitution. It is key of the Constitution and it is even set of the Constitution. Indian Constitution written by drafting committee which is established on 29th August 1947. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman for the committee and there are other 6 members also appointed to draft the Indian Constitution. Let us remember their names. Alladi Krishnaswamy Iyengar, Gopala Swamy Iyengar, K.T. Shah, Syed Muhammad Sadullah, D.D. Jetty, Madhav. Constitution Day, also known as National Law Day, is celebrated in India on November 26 every year. The day remembers the adoption of the Constitution of India, which took place on November 26, 1947. The Constitution came into effect on January 26, 1950. On this happy occasion, I would like to invite our respected daring and dashing dynamic principal who served from last 33 years for the poor people. I am happy to invite our respected principal, Sri Naresh Gari, to come on the dais. Oxygen plants out. Therefore, I invite our honorable chief guest, additional collector Ankit IAS Garu, to kindly occupy this dais. Program coordinator. I am very happy to invite, we are excited to have Srimati Padmavati Garu, Honorable Secretary and Senior Civil Judge, Nizamabad. I request her to come to the dais. I invite Sri Dharma Garu, Field Publicity Officer, Central Bureau of Communication, Nizamabad, to come on the dais. Sri Dilip Kumar Garu, Commissioner, Nizamabad. Professor, NSS Program Coordinator from Warangal is another. Now I invite Sri Mohammed Garu, All India, to occupy the dais. ఆల్రెడీ రెడీ అయ్యా నాకే రావు నాకు రావేది ఉంది. దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము. బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా దాదాపు 300 సంవత్సరాలు భారతీయులు నిజాల కలయికలై జనాల గలలై గంగై కసాయి గుండెలు చీల్చి ఆంగ్లేయుల దోపిడీ వ్యవస్థను పేల్చి స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించారు. స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించడం కోసం స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి నాయకులు తమ యొక్క ప్రాణాలను, తమ యొక్క ఆస్తిని లెక్క చేయలేదు. అటువంటి స్వాతంత్ర ఫలాలు ఈనాడు మనమందరము అనుభవిస్తున్నామంటే దానికి కారణం భారత రాజ్యాంగం. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాతలు కేవలం ఒక రాజ్యాంగాన్ని నిర్మిస్తున్నామనే కాకుండా ఒక జాతిని పునర్నిర్మిస్తున్నామనేటువంటి ఉదాత్త ఆశయంతో 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు అకుంఠిత దీక్షతో అంకిత భావంతో కష్టపడి భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించారు. 1947 ఆగస్టు 29న రాజ్యాంగ రచన ప్రారంభమైంది. రాజ్యాంగాన్ని రాయడం కోసం కేవలం ఒక ప్రాంతంలో కూర్చొని ఆ 7 మాతర కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయలేదు. మనకంటే ముందే స్వాతంత్రం పొందినటువంటి 1776లో స్వాతంత్రం పొందిన అమెరికా, మనకంటే ముందే స్వాతంత్రం పొందినటువంటి ఎన్నో దేశాలను వాళ్ళు
సందర్శించి అక్కడ ఉన్నటువంటి మంచి మంచి విషయాలన్నింటినీ కూడా భారత రాజ్యాంగంలోని క్రోడీకరించారు. అమెరికా నుంచి ప్రాథమిక హక్కుల్ని తీసుకున్నారు. భారత రాజ్యాంగంలోని 3వ భాగంలో 12 నుండి 35 వరకు గల నిబంధనలు ప్రతి వ్యక్తికి ఉండేటువంటి 6 రకాల హక్కుల గురించి తెలియబడతాయి. సమానత్వ హక్కు, స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర హక్కు, మత స్వాతంత్ర హక్కు, పీడనను నిరోధించే హక్కు, విద్యా సాంస్కృతిక హక్కు, హక్కులకు హక్కు. సార్, అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి మహానుభావుల పుష్పంతంగానే ఈనాడు మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలు. కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరము నవంబర్ 26 రోజున మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని అందరూ వైభవంగా, కనుక పండుగగా, ఆనంద ఉత్సాహాల అభివృద్ధిగా, అనూహ్య విజయాల చిరుజల్లుగా జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల నిజామాబాద్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఘనంగా జరుపుకుంటున్నందుకు కురివెప్పిన నెమలి నాట్యమాడినట్లుగా అందరికీ ఆనందం. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని గౌరవనీయులు డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ అధ్యక్షులు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, he got success where there was a discrimination, he got success where there was no political power, where there was no economical power, but he got success because education and discipline. So I request with all our students also maintain discipline, and we should not pray for an easy life, but we must pray to be a strong man. Ambedkar says, those who run away to see the fire is not called as a real man, but those who fight against the fire he is called as a real man. మంటని చూసి పారిపోయేవాడు పిరికివాడవుతాడు, ఎదురు నిలబడి పోరాడేవాడే నిజమైన మానవుడవుతాడని అంబేద్కర్ చెప్పారు. ఆయన ఆశయాలను ఈ కార్యక్రమాలు వచ్చిన గెస్టులందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు. వాళ్ళందరూ కూడా మంచి స్పీచెస్ ఇస్తారు, విన్నాం. దానికంటే ముందు గౌరవనీయులు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి పూలమాల వేయవలసిందిగా. కారణంగా కూడా విగ్రహాన్ని తొలగించి తాను అవిద్య కారణంగా అనుకుంటున్న అజ్ఞాన తీరాన్ని తొలగించి తాను వెలుగలే విజ్ఞాన కాంతులతో సమస్త విశ్వాన్ని చూపిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. గతంలో దీన్ని లాడే అని కూడా పిలిచేవారు. దీన్ని పురస్కరించుకుని మన కాలేజీలో పోటీలో పాల్గొన్నటువంటి ఒక క్యాండిడేట్ ఇప్పుడు మన ముందుకి పాటలు పాడడానికి వచ్చింది. సో కూర్చో కూర్చో కూర్చో. సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిధగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు పూవనం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం భరతమాత పాదాలకు పూవనం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం భూమి పొరలో ఆ జన్మాంతం సేవలు చేసే తల్లి అడిగిందా ఆనవాళ్ళు ఏనాడైనా అనామిక సందేశం హైందవ జీవన సారం
సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిధగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు మూవరం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం భరతమాత పాదాలకు మూవరం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం మమతల సిరులై తన్మయ జరులై మనం సాగాలి సమరమున సాగిన శరమై కోయల గంటై కోటి ఆశల పంటై మనం రోగాలి జనపదాల గుండెల స్వరమై కర్మఫలం ఆశించని ధర్మవీరులం మనం కర్మఫలం ఆశించని ధర్మవీరులం మనం జయ జయ హే మాతరం జయం జయం భారతం సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిధగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు మూవరం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం భరతమాత పాదాలకు మూవరం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం. మున్సిపల్ కమిషనర్ అంటే దిలీప్ గారు నారాయణ గారు, అట్లాగే డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీసర్ షేరింగ్ బిలాల్ గారు అండ్ మై డియర్ అఫీషియల్స్ అండ్ మై డియర్ కొలీగ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. 70 వసంతాలు అనేది అంత ఈజీగా మనం ఉన్న ఎన్నో దేశాలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవి కూడా అమలు పరుస్తున్నాయి. అంటే వలస పాలనలో మగ్గిపోయి ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నప్పటికీ తర్వాత నియంత్రణ పాలనలో ఇవ్వలేదు, సైనిక పాలనలో ఉన్నాయి. కానీ మన యొక్క భారతదేశం మాత్రమే అన్నింటి తట్టుకుంటూ రాజ్యాంగంగా ఇంకా బలపడుతూ ఎన్నో భాషలు ఉన్నాయి మన దగ్గర, కులాలు మతాలు సాంప్రదాయాలు అయినప్పటికీ వీటన్నింటినీ కూడా ఎదుర్కొంటూ మంచి శక్తివంతంగా తయారవుతుంది మన భారతదేశం. తర్వాత ఉగ్రవాదము విషయ రాష్ట్రాల్లో ఉంది, ఒకప్పుడు పంజాబ్ ఉండేది, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇలా ఎన్నో ఉగ్రవాదాలు మనకు చిన్నగా ఉన్నప్పటికీ పొరుగు దేశాలు చైనా కావచ్చు, పాకిస్తాన్ కావచ్చు, ప్రత్యక్షంగా కావచ్చు యుద్ధాలు చేస్తున్నప్పటికీ అన్నింటినీ తట్టుకుంటూ అత్యంత శక్తివంతంగా తయారవుతుంది మన భారతదేశం. ఈ విధంగా ఇందులో మన రాజ్యాంగం ఏంటంటే స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సోదరత్వం ఇవన్నీ కలబోసిన రాజ్యాంగం. 75 వసంతాలు అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇంత ఘనంగా మనం రాజ్యాంగ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. ఈ రాజ్యాంగంలో చెప్పాలంటే అమెండ్మెంట్స్ ఎన్నో. ఇప్పుడు ఈ అమెండ్మెంట్స్ అనేది లేకపోతే వర్తమానంలో భవిష్యత్తు చీకటి. రిజర్వ్గా ఉన్న వాళ్ళని చాలా రాజ్యాంగం పెరిగిపోయింది చాలా దేశాలు. ఎందుకంటే కాలానుగుణంగా రాజ్యాంగానికి సవరణలు వస్తుంది. ఆ సవరణ వల్ల మనకు అత్యంత గొప్పమైన పరిమాణాలు లభిస్తుంది. సో ఇటువంటి రాజ్యాంగము నిజానికి నవంబర్ 26, 1949 ఆమోదించడం జరిగింది. కానీ చారిత్రకంగా మనకు జనవరి 26 ఎంతో అంటే అదే రోజు మనము స్వాతంత్రం కోసం అడిగాము. ఆ రోజు సిద్ధించలేదు, కానీ మన యొక్క ఆశయం అదే రోజు కాబట్టి మనము జనవరి 26నే మన యొక్క రాజ్యాంగాన్ని అమలుపరుస్తాం. ఈ యొక్క రాజ్యాంగము ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంది, ఇంకా మరింతగా బలపడుతూ మనందరికీ మంచి చేయాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ సెలవుస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా మనమందరం ఈ మనకు కళాశాలలో ఇచ్చేసినటువంటి అధికారులు మనం ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నాం. ఎలాంటి హామీ సమాజానికి తలపెట్టబోమని దాని యొక్క సారాంశం ఈ సందర్భంగా మనమందరం మన అధికారుల ముందు వారికి మాట నిలబెట్టుకునే విధంగా ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. సో మీరందరూ ఒకసారి నిలబడి మీ చేతి చాపండి, నేను చెప్తాను, మీరు అనుసరించండి. పౌర సంస్థల మధ్య
ప్రతి వివాదం శాంతియుత మార్గాల ద్వారా దేశం యొక్క సమగ్రత మరియు ఐక్యతకు పెరుగుతున్న ప్రమాదం దృష్ట్యా భారతదేశంలో ఏ ప్రాంతంలోనైనా లేదా నా పొరుగు ప్రాంతంలోనైనా ఏదైనా నివాస విషయంలో వివాద విషయంలో శారీరక హింసను ఆశ్రయించనని నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రసంగించే అవకాశాన్ని కల్పించడానికి మూలాధారమైనటువంటి ఈ న్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ ఆశిష్యులు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య సమావేశం వహిస్తున్నటువంటి శ్రీ నరేష్ గారు, ఈ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్, ముఖ్య అతిథి శ్రీ అంకిత్ గారు, అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ నిజామాబాద్, మరొక అతిథి శ్రీమతి పద్మావతి గారు, సివిల్ జడ్జ్, మరియు మా మిత్రులు ధర్మనాయక్ గారు, ఫీల్డ్ ఆఫీసర్, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి కూడా మా మిత్రులు శైలి బిల్లాల్ గారు, యూత్ ఆఫీసర్ డిస్ట్రిక్ట్, మోహన్ దాస్ గారు, ఆదిత్యగారు, మరి యొక్క మిత్రులు, మీ అందరికీ కూడా న్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులారా, న్యాయ దినోత్సవ సందర్భంగా ఒక 2-3 అంశాలపైన మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం అదేంటంటే, భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి ప్రాథమిక హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ కూడా మనం డిమాండ్ చేస్తున్నాం. నాకు ప్రభుత్వం నుండి ఇది కావాలి, నాకు తరగతి వ్యక్తి నుండి ఇది కావాలి, నాకు ఈ ప్రకృతి నుండి ఇది కావాలి, ఇలా డిమాండ్ చేయడం ఏదైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏ విధంగా పరిశీలిస్తున్నాం? ప్రాథమిక హక్కులు. ఎస్ అమ్మాయి, నువ్వు హక్కును స్వేచ్ఛగా అనుభవించవచ్చు, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. అయితే హక్కులను ఏ విధంగా డిమాండ్ చేస్తున్నామో మరి మన ప్రాథమిక విధులు ఏమవుతున్నాయి? ఎస్, నీకు ఈ హక్కు ఉంది, కానీ ఆ హక్కుతో పాటు నీకు విధులు కూడా ఉన్నాయి కదా. ఆ విధులు మనం ఏ విధంగా నిర్వహిస్తాం? ఎస్, నా విధి ప్రకారం నేను ప్రభుత్వానికి ఏమిస్తున్నాను, నా విధి ప్రకారం నేను ప్రకృతికి ఏమిస్తున్నాను, నా విధి ప్రకారం నేను పక్కింటి వాళ్ళకి ఏ విధంగా సాయం చేస్తున్నాను, నా విధి ప్రకారం నేను క్లాస్మేట్కి ఏ విధంగా సాయం చేస్తున్నాను, నా విధి ప్రకారం నేను అన్ప్రివిలేజ్డ్ సొసైటీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు ఏ విధంగా తోడ్పడుతున్నాను అనే అన్ని విషయాలను కూడా మనం తప్పకుండా గ్రహించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ విధంగా నిలబడడానికి కారణం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు, ఈ విధంగా మాట్లాడడానికి కారణం భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం. నాకే ఆ హక్కులు లేకపోయినట్లయితే, నాకే ఆ హక్కులు లేకపోయినట్లయితే, ఆ స్వేచ్ఛా సమానత్వం లేకపోయినట్లయితే నేను ఈ రోజు ముందుండేవాడిని కాదు. ఈ డాన్స్ మన పెద్దలు ఎంతో మంది ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని అనుభవించుకున్న వాళ్ళే. కాబట్టి దాన్ని మనం ప్రతి ఒక్కరు గ్రహించాల్సి ఉంటుంది. ఎస్, నరేష్ గారు తీసుకుంటే ఎస్ మనం ఎందుకు ప్రిన్సిపాల్ కాకూడదు, జడ్జి మీద తీసుకుంటే మనం ఎందుకు జడ్జి కాకూడదు, ఎంఎస్ అంకిత్ గారు తీసుకుంటే మనం ఎందుకు కలెక్టర్ కాకూడదు, మా మోహన్ దాస్ గారు తీసుకుంటే మనం ఎందుకు కార్యకర్తలు కాకూడదు, షెడ్యూల్ పిల్లలు గారు చూడండి అతి చిన్న వయసులో డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నారు. ఎస్, ఇవన్నీ ఎలా సాధ్యమైనవి? మనం 1947 ఆగస్ట్ 15 స్వాతంత్ర దినోత్సవానికి ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం, చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం, కానీ తప్పులేదు. కానీ ఇన్ని అవకాశాలు కల్పించడం కాన్స్టిట్యూషన్ డే కూడా మరి విధంగా ఉన్నది, అదే విధమైనటువంటి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇది 75th మనం జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి మన స్వేచ్ఛ వాళ్ళు పెంచుకుంటున్నాం, ప్రతిదీ మనం అనుభవిస్తున్నాం, పక్క వాళ్ళకు కూడా మనం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇలాంటి అవకాశం కల్పించడం రాజ్యాంగ దినోత్సవానికి మనం తప్పకుండా గౌరవించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. అదే కాదు మిత్రులారా, మీరంతా యంగ్ జనరేషన్, మేమంతా 50 దాటాం, ఈ ప్రతిఫలాలన్నీ కూడా మీరే. మేము అనుభవించినటువంటి స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు కూడా రావాలి. మరి ఏ విధంగా వస్తాయి? భారత రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించకుండా మీరు స్వేచ్ఛగా బతకగలరా? మీ ఓటు హక్కును మీరు వినియోగించకుండా మీరు స్వేచ్ఛగా బతకగలరా? ఎస్, మనం అన్ని కూడా ఎన్నో స్టేటస్ పెట్టుకుంటున్నాం, కానీ ఎలక్షన్ డే రోజు 7 గంటలకు ఓటేసి ఎస్ నేను ఓటేశాను, ఐ డన్ మై ఓట్ అని ఫస్ట్ మీరు 7 గంటలకు ఎందుకు స్టేటస్ పెట్టుకోకూడదు? హైదరాబాద్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ రావాలని ఇబ్బంది పడుతున్నారు,
అపార్ట్మెంట్ నుంచి బయట ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మీరు ఈ ఉపయోగాన్ని సరిగా వినియోగించుకోకపోయినట్లయితే మీరు ఏ విధంగా ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షిస్తారు, ఏ విధంగా భారత రాజ్యాంగాన్ని మీరు గౌరవించడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఒకసారి మీరందరూ కూడా గుర్తు చేసుకోవాలంటే అవసరం. అది మనం గౌరవించాలి. అది గౌరవించుకుంటే మీకు రాదు. ఈ రోజు మీరు పేపర్ చూడండి, ఐన్స్టీన్ సైన్స్ శాస్త్రంగా మనం గుర్తిస్తాం. ఇక్కడ మనం చెప్పింది ఏంటి? భారత రాజ్యాంగం అనే ఒక శక్తి, భారత రాజ్యాంగం అంటే ఒక శక్తి. ఆ శక్తిని మనం ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలంటే తప్పకుండా ప్రతి పౌరుడు కూడా దాన్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ఉంది, దాన్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి మీరు చేసే ప్రతి పని ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏ విధంగా ఉండాలి? మన కాన్స్టిట్యూషన్ కి లోబడి ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎప్పుడైతే మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ గౌరవించలేదో, కాన్స్టిట్యూషన్ అధిగమిస్తున్నారో తప్పకుండా చట్టప్రకారం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒక నేరంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నిన్ననే మనకు ఒక జడ్జిమెంట్ రావడం జరిగింది. ఎస్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఏ సెక్యులర్, సోషలిస్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ. ఈ మూడు పదాలు మనకు చాలా ముఖ్యమైనవి. కేసు నమోదైంది. ఇది సోషల్ మీద కొట్టివేయండి, సామ్యవాదాన్ని కొట్టివేయండి, లౌకికవాదాన్ని సెక్యులర్ కొట్టివేయన్నారు. కానీ కోర్టు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఎస్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ స్ట్రాంగెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్. డ్యూ టు దట్ రీజన్ వి ఆర్ కన్సిడర్ దట్ వాస్ బై చెప్పండి. మనం గౌరవిస్తున్నాం సామ్యవాదం, మనం గౌరవిస్తున్నాం లౌకికవాదం, ఇంటిగ్రిటీ, ఏకగ్రత ఏదైతే ఉంటుందో మనం గౌరవిస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా మనం కలిసి సోదర భావంతో అంటే అన్నదమ్ములాగా కలిసి బతకాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్, అవర్ లైఫ్ ఇస్ వెరీ షార్ట్, 75 కావచ్చు, 100 కావచ్చు. కానీ వాట్ అబౌట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఇండియా? సో మెనీ ఇయర్స్, 100 ఇయర్స్ నో, 1000 ఇయర్స్ నో, బట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ సో మెనీ ఇయర్స్ due to respect of the that age of the India. మనం దాన్ని గౌరవించాలి. మనం అనుకుంటాం ఈ క్లాస్ రూమ్లో లేదా ఈ రూమ్లో మన దేశానికి ఏది ఇవ్వాలంటున్నాం, డెఫినెట్గా మనం ఇవ్వచ్చు. ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఉండి మీరు ప్రజలు కూడా దేశ సేవ చేసే అవకాశం మనకు ఉంది. కానీ మన దేశ సేవ కనిపించదు. మనం ఏమనుకుంటున్నాం? పవర్ అనుకుంటున్నాం. మీరు ఈ ఎలక్ట్రిసిటీని ఒక కొద్దిసేపు ఆపేయండి, మీ ఇంట్లో ట్యూబ్లైట్ ఆపేయండి, మీ ఇంట్లో వాటర్ కొద్దిసేపు ఆపేయండి. మీరు సేవ్ చేసినటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో, మీరు మిగిలినటువంటి కరెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, దట్ ఈస్ ద అసెట్ ఆఫ్ ది నేషన్. అది దేశానికి ఇచ్చినటువంటి సంపద. ఒక ట్రీ పెంచండి, అది సమాజానికి ఇచ్చినటువంటి సంపద. ఎంతమంది చెప్పానుగా, మనం ప్రకృతికి ఏమి ఇచ్చాం, ప్రకృతి మనకి ఏమి ఇచ్చింది, ప్రకృతికి ఏమి ఇచ్చాం. రోజు ప్రకృతి ఇస్తుంది. నువ్వు ఈ రోజు బతకమంటే వితౌట్ ఆక్సిజన్ ఇదే పాసిబుల్? నో. ఎవరి క్షణం మనం తీసుకుంటున్నాం. కానీ ఏ రోజైనా మన 20 years, 25 years, 30 years మనం ఏమి ఇస్తున్నాం అనేది మనం క్వశ్చన్ చేసుకుంటే ఆ కాంట్రడిక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏదైతే, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి మధ్యన కాంట్రడిక్షన్ పోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దాదాపుగా రాజ్యాంగాన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నామంటే ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నటువంటి కొన్ని అరాచకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, అన్టచబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇవన్నీ కూడా ఏది మనకు కనబడకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఎస్, మనం చదువుతున్నాం కానీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి మొత్తం జీవితం మనం ఎట్లాగా చదివామా? ఏదో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చదువుతున్నాం, అతను ఎక్కడ పుట్టాడు, ఏ సంవత్సరంలో పుట్టాడు, ఏ సంవత్సరంలో మరణించాడు, ఇంతవరకే ఉంది. కానీ ఒకసారి మొత్తం బుక్ చదివినట్లయితే మనలో మనం మారిపోతాం. ఎస్, వీఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ ఎనీథింగ్. నాకు డబ్బు ముఖ్యం కాదు, నాకు పదవి ముఖ్యం కాదు, నాకు గొప్పతనం ముఖ్యం కాదు. ఎస్, ఐఎమ్ మేకింగ్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్, ఒక మానవత్వం కలిగిన మనిషిగా జీవించడానికి మీరు కోరుకున్నట్లయితే తప్పకుండా బిఆర్ అంబేద్కర్ యొక్క చరిత్ర చదవచ్చు. మరి మనం మానవత్వ బతకాల వరకు కూడా డెఫినెట్ మనం అదే విధంగా జీవించాలనుకుంటున్నాం. కాబట్టి దాదాపుగా మీరు ఏ పని చేసినప్పుడు కూడా మీరు దాదాపు మొత్తం పొందగలగాలి. వాట్ ఎవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనం అందరం చదువుతున్నాం, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మాత్రమే చదువుతున్నాం. కానీ పూర్తి మొత్తంలో చదవాలంటే మనకు ఓపిక. కాబట్టి మిత్రులారా, విద్యార్థులు అని చెప్పారంటే ప్రతి పని కూడా మీరు చిత్తశుద్ధితో చేయండి, సగం సగం కాదు. ఎస్, ఫోన్ ఉండాలి. ఆ ఫోన్లో ఉన్నటువంటి మంచి మాత్రం మనం గ్రహించాలనుకున్నాం. గేమ్లు ఆడుతున్నారు, మంచి గేమ్లు ఉన్నాయి, మాసమైన గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, వాటిని మాత్రం మేము తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇలాంటి అంశాలకి మీరు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినదే భారతదేశము 2047 వరకు కాదు, మనం 2037 వరకే అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. Just to follow these type of rules and regulations by Indian Constitution. ఇవన్నీ మీరు పాటించండి,
డెఫినెట్గా మనం తప్పకుండా ఒక మంచి భారత రాజ్యాంగాన్ని అసమానమైనటువంటి ఒక భారత సమాజాన్ని నిర్మించినట్లుగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఆర్గనైజర్స్ మరియు మా ధర్మనాయ గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. From the students. Now I request Sri Dharma Nayak garu to గౌరవ అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్ శ్రీ అంకిత్ సార్ గారికి, అలాగే గౌరవ ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి ఆనరబుల్ సెక్రటరీ కమ్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ సెక్రటరీ పద్మావతి మేడం గారికి, అలాగే పార్టీ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ నరేష్ సార్ గారికి, అలాగే తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ ప్రొఫెసర్ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి సార్ గారికి, అలాగే జిల్లా యూత్ అధికారిని నెహ్రూ యువ కేంద్రం సైలి విలాల్ మేడం గారికి, మరియు ఆకాశవాణి బ్రాడ్కాస్టింగ్ సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్లు మోహన్ దాస్ శరత్ గారికి, 75వ భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం పురస్కరించుకొని విస్తృత కవరేజ్ చేయడానికి వచ్చేసినటువంటి నా మీడియా మిత్రులకు మరియు పార్టీ కళాశాల అధ్యాపకులకు మరియు విద్యార్థులకు 75వ భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మీకు అందరికీ కూడా భారత ప్రభుత్వం తరఫున మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. మేము భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం పురస్కరించుకొని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కేంద్ర సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ గత శుక్రవారం రోజున విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించడంతో పాటు వాళ్ళలో విద్యార్థులు ఉన్నటువంటి నైపుణ్యాలను, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ను బయట తీయాలని చెప్పేసి వ్యాసరచన పోటీలు, ఉపన్యాస పోటీలు మరియు పాటల పోటీలు నిర్వహించి విద్యార్థులను భాగస్వామ్యం చేయాలి. రేపటి భావి భారత పౌరులు మీరే, ఈ దేశానికి దశ దిశ నిర్దేశించే వ్యక్తులు మీరే, రేపు ఈ దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు అయ్యేవారు మీరే. కాబట్టి అందుకోసం సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా 75వ భారత రాజ్యాంగం సంబరాలు ఈ యొక్క కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి మేము కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ నరేష్ సార్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తే సారు మాకు ఆ రోజు పర్మిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంత మంచిగా కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా నిర్వహించడానికి సహకరించినటువంటి నరేష్ సార్ మరియు కళాశాలకు సంబంధించినటువంటి కోఆర్డినేటర్ రామచంద్ర సార్ గారికి అందరూ కూడా మేము సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఎన్నో పనులున్న విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి తెలియజేయాలని వచ్చినటువంటి గౌరవ అతిథులందరికీ కూడా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ప్రధానంగా చెప్పాలంటే భారత రాజ్యాంగం సంబంధించి మనకు ఇంత స్వేచ్ఛగా ఫ్రీగా మాట్లాడగలుగుతున్నాం. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఆ కాలంలో రాజులు పరిపాలించేవాళ్ళు, మనకి ఈ విధంగా ఫ్రీగా ఉండేవాళ్ళం కాదు. మరి స్వాతంత్రం అనంతరం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ నిర్మాత, ఆయన నేతృత్వంలో 6 సభ్యులు కలిసి 1946 మనకు ప్రత్యేకంగా 49 నవంబర్ 26న ఈ దినమున మనకు రాజ్యాంగం ఆమోదించబడినటువంటి తేదీ. అందుకోసం భారత ప్రభుత్వం ఏడాది పాటు ఈ 75వ భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలను, సంబరాలను మారుమూల ప్రాంతం నుంచి అన్ని ఏరియాల్లో కూడా నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఇటు భారత ప్రభుత్వం ఈ రోజుకి మనకు తెలియజేయడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే కుల, మత, వర్ణ భేద ఏమీ లేకుండా సమానమైనటువంటి హక్కులు కల్పించినటువంటి ఏకైక దేశం ఏదంటే అది మన దేశమే. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో వెళ్ళినా కూడా ఇలాంటి హక్కులు లేవు, ఒక భారతదేశంలో మాత్రం ఉంది. ఇలాంటి హక్కులను కాపాడుతున్నటువంటి బాధ్యత రేపటి తరం మీది. కాబట్టి మీ భుజస్కంధాలను ఉంది. కాబట్టి ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగాన్ని మనం గౌరవించాలి, చట్టాలను గౌరవించాలి.
ఖచ్చితంగా ఏదైనా కానీ మన విధులు కానీ బాధ్యతలు కానీ అవి ఖచ్చితంగా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాలి. ఈ దేశ అభివృద్ధిలో ప్రపంచ స్థాయిలో 2047 నాటికి భారతదేశాన్ని ఒక ప్రపంచంలోని అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశంగా తీర్చిదిద్దడానికి మీరందరూ కూడా కంకణ బదులు కావాలని చెప్పేసి మీరంతా ఉన్నత స్థానంలో చదివి మంచి మంచి స్థాయిలో ఇప్పటిటువంటి చూడండి మనకు IAS మరి అదేవిధంగా ఒక జడ్జిమెంట్ గారు మరి ప్రిన్సిపాల్ గారు మరి తెలంగాణ యూనివర్సిటీ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ గారు మరి యూత్ ఆఫీసర్ మరి ఇంతమంది వేదిక ఉన్నారు. ఈ విధంగా మనం కూడా ఈ న్యాయం కింద ఇంత విధంగా మనం కూడా బాగా చదివి ఉన్న స్థానంలో ఎదిగి ఒక పేదరికాన్ని దూరం చేసుకోవాలి. మన తల్లిదండ్రుల కళలను నిర్వర్తించుకోవాలి. గురువులను మరి అదేవిధంగా మన కళాశాలకు మన జిల్లాకు మన ప్రాంతానికి మన దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావడానికి మీరు ఇప్పటి నుంచి బాగా కష్టపడి ఉన్నతాలను ఎదగాలని చెప్పేసి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇంత మంచి రాజ్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారికి జోహార్ తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథులైన అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి అలాగే సెక్రటరీ MSA మేడం అండ్ వేదిక పడినటువంటి ఈనాటి గెస్ట్ అందరూ CBC సిబ్బంది కళాశాల ప్రిన్సిపల్ కళాశాల సిబ్బంది అండ్ విద్యార్థులందరికీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా నమస్కారాలు అండ్ విష్ యూ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ కాన్స్టిట్యూషన్ డే. భారత రాజ్యాంగం ఈనాటికి మనకి 75 years కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాము. 75 years క్రితమే ఎంతోమంది గొప్ప మేధావులు కలిసి మన భారతదేశం ఎలా ఉండాలి అనే ఒక ముందు చూపుతో ఎంతో కష్టపడి ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచించడం జరిగింది. ఇప్పుడు 75 years తర్వాత కూడా అది మనని ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా కూడా ఎదుర్కొంటూ అలాగే మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని కూడా మనకి మార్గనిర్దేశం అందుకోసమే ఈనాడు మనము మన ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. భారత రాజ్యాంగంలో మనం జనరల్గా రాజ్యాంగం అనగానే మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి గుర్తొస్తుంటాయి. మనమందరం కూడా స్కూల్ టైంలో చదువుతూ ఉంటాము. కాకపోతే మనం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ని కూడా మర్చిపోవద్దు. ఎలాగైతే మనకి హక్కులు ఇచ్చారు ఈ రాజ్యాంగం, అలాగే విధులు కూడా ఉన్నాయి మన పట్ల, మన చుట్టుపక్కల, మన సమాజం, మన ఎన్వైరన్మెంట్కి కూడా మనం కొన్ని విధులు ఉన్నాయి. మన ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వీటన్నిటిని కూడా మనము సక్రమంగా నిర్వహించే బాధ్యత మనందరిది. ఇక భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం గురించి ప్రభుత్వం ఇంత శ్రద్ధ పెట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుందంటే మీ అందరి బాధ్యత కూడా ఏంటంటే ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారు, ఏముంది అసలు రాజ్యాంగం అనే విషయాలు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు చెప్తున్నా కూడా మీపై మీరు కూడా రాజ్యాంగం చదవాలి అనే సూచన నేను చేస్తున్నాను. మీకు చదవడం ఇబ్బంది అనిపిస్తే మీరు మీ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలు ఉన్నాయి, మీరు ఓపెన్ చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కొడితే మీకు నచ్చిన లాంగ్వేజెస్తో కూడా ఎన్నో వీడియోస్, షార్ట్ వీడియోస్, క్లిప్పింగ్స్ అన్నీ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి. దీని పట్ల కూడా మీరు నాలెడ్జ్ పెంచుకునే అవసరం ఎంతో ఉంది. ఇంకా నేను భారత ప్రభుత్వం ఈ యొక్క సూచనల మేరకు మన రాజ్యాంగ పీఠిక చదవాల్సిన అవసరం ఉంది, రీడింగ్ ఆఫ్ ప్రియాంబుల్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ స్టాండ్ అప్ అండ్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. ప్రవేశిక. భారతదేశ ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యముగా నిర్మించుకోవడానికి పౌరులందరికీ సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయాన్ని, ఆలోచన, భావ ప్రకటన, విశ్వాసము, ధర్మము, ఆరాధనలలో స్వేచ్ఛను, అంతస్తులు లోను, అవకాశంలోను, సమానత్వంలోను
చేర్చుకుంటాను మరియు వారందరికీ వ్యక్తి గౌరవమును, జాతైక్యతను మరియు అఖండతను తప్పక సంరక్షిస్తాను. సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించుటకు సత్యనిష్ట పూర్వకముగా తీర్మానించుకొని 26 నవంబర్ 1994 మన రాజ్యాంగ పరిషత్తులో పరిగణించి శాసనంగా రూపొందించుకున్న ఈ రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేము సమర్పించుకుంటున్నాము. జై హింద్. రాజ్యాంగ దినోత్సవ సందర్భంగా ఈ వేదికపై ఉన్న పెద్దలందరికీ, అడిషనల్ కలెక్టర్ శ్రీ అంకిత్ గారికి, జడ్జి మేడం పద్మావతి మేడం గారికి, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి గారికి, కళాశాల ప్రిన్సిపల్ నరేష్ కుమార్ గారికి, ధర్మనాయక్ గారికి, మరియు యూత్ ఆఫీసర్ జేడీ రేనాల్ గారికి, మరియు మా మిత్రులు శరత్ గారికి రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మీడియా మిత్రులకి మరియు కళా బృందానికి, విద్యార్థులందరికీ 75వ రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. గొప్ప త్యాగాలతోనే గొప్ప కార్యాలు సాధించబడతాయి అనేది ఒక నానుడి. మన రాజ్యాంగం రచించబడిందంటే రాజ్యాంగ రూపకర్తల త్యాగాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయనేది మనం గ్రహించవచ్చు. వాళ్ళ గొప్ప త్యాగాలతోనే మనకు ఒక గౌరవప్రదమైన రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించబడింది. ఆ రాజ్యాంగాన్ని మనం ఈరోజు మన ప్రాథమిక హక్కులుగా, ప్రాథమిక బాధ్యతలుగా మనం ఈరోజు అనుభవిస్తున్నాం. అంటే మనకు హక్కుల కంటే ముందు బాధ్యతలు అనేది తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు పురస్కరించుకొని మన బాధ్యతలు ఏమిటి, మన హక్కులు ఏమిటి, బాధ్యతల్ని మనం ఎంతవరకు నెరవేర్చాలి, మన హక్కుల్ని మనం ఎంతవరకు పరిరక్షించుకోవాలి, ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహిస్తే మన రాజ్యాంగాన్ని పరిపూర్ణంగా తెలుసుకున్నట్టే. ఈ సందర్భంగా ఆకాశవాణి తరఫున అందరికీ మరొకసారి 75వ రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. కమ్యూనికేషన్ శ్రీ నరేష్ గారు ప్రిన్సిపాల్, రవీందర్ రెడ్డి గారు ప్రొఫెసర్, శైలేష్ యూత్ ఆఫీసర్ గారు, NSS ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్, అండ్ ఆల్ ది మీడియా who are present here to celebrate this day. అందరూ చెప్పారు, ఈరోజు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆవిర్భవించే రోజు. అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, మనకి స్వతంత్ర రాష్ట్రం బ్రిటిష్ వారు పరిపాలించారు. వారి పరిపాలనలో మనం ఎన్నో అన్యాయాలని, అక్రమాలని సహిస్తూ వచ్చాము. కాబట్టి మనం స్వతంత్రం కావాలని నిర్ణయించాము. క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ చేశాము. అన్ని మూమెంట్స్ తర్వాత మనకి స్వతంత్రం వచ్చింది. ఈ పోరాటాలన్నీ మనము చరిత్రలో చదువుకున్నాం. ఆ తర్వాత మన దేశాన్ని మనకి ఇచ్చినప్పుడు అంతకుముందు వరకు రాజుల పరిపాలన ఉండేది. అంటే ధర్మకాలాలు ఎలా ఉన్నాయో అలాగా ప్రజలను పరిపాలించేవాడు రాజు. ఎక్కడ పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ ధర్మానికి అనుకున్నాం. అప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఒక అణిచివేత ఒకటే ఉంది, కానీ మిగిలినవన్నీ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. అఫెన్స్ అప్పట్లో మనకి పైనుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించారు మన దేశాన్ని అనేది కోసమే ఎక్కువ ఉంది, కానీ మిగిలిన అఫెన్సెస్కి అంత తావలేకుండా ఉంది అప్పట్లో. అయితే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనము మన రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనది పాపులేషన్ ఎక్కువ. ఇతర దేశాల కంటే ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుందంటే మనది భూమధ్య రేఖ దగ్గరగా ఉంటుంది, ఇండియా అండ్ చైనా. ఇక్కడ రీప్రొడక్షన్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కంట్రీస్లో పాపులేషన్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. నాగరికత కూడా ఎక్కువ డెవలప్ అయింది. మొదటి హరప్ప మొహంజదారో
జరిగింది. మీ ప్రిన్సిపాల్ ఏవో సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెడితేనే ఆయన ఈ సంస్థని జాగ్రత్తగా రన్ చేయగలుగుతారు. అవునా? ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా పట్టుకొని రూల్స్ కావాలి కదా. అదేవిధంగా ఇంతమంది పాపులేషన్ సంబంధించి ఒక రాజ్యాంగాన్ని రచించడం అనేది ఒక రోజులో జరిగే విషయం కాదు. దీనికోసమని మన పెద్దవాళ్ళంతా కూడా 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు కష్టపడ్డారు. అంటే మనం ఒక చిన్న ఎగ్జామ్ రాయాలంటే, ఒక 3 అవర్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటేనే మన చెయ్యి నొప్పి చేస్తుంది. అవునా? అవునా కదా? 3 అవర్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే చదివింది మనకి గుర్తున్న రాయడానికి ఎంతో స్ట్రగుల్ చేస్తాం. అటువంటిది ఇంతమంది వ్యక్తులు, అంత ఉన్నతమైన ఆశయాలు కలిగినటువంటి అంబేద్కర్ గారు కానివ్వండి, ఆ కమిటీ సభ్యులందరూ కానివ్వండి, వారు ఎన్నో దేశాలు పర్యటించి మన దేశానికి ఏది మంచి అన్ని దేశాలు అడాప్ట్ చేసుకోవడంలో యాక్టివ్ చేయలేదు. వాళ్ళు అన్ని దేశాలు తిరిగి అందులో మంచిది ఏమిటో అది మనకి అడాప్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎంతో కష్టాలు వచ్చి ఈ రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. అయితే ఇది 26 నవంబర్ 1949లో జరిగింది. అంటే 47 స్వతంత్రం వస్తే 49 వరకు వీళ్ళు ఇంకా రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని అంత పెద్ద రాజ్యాంగం అన్నది, లిఖిత రాజ్యాంగం అన్నింటికంటే పెద్దది కూడా మనదే. అన్ని పేజీలతో దాదాపు 3.5 కిలోల 3.75 పేజెస్ ఉంటుంది ఆ బుక్, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది మన న్యూఢిల్లీలో ప్రిజర్వ్ చేయబడి ఉంటుంది. దీన్ని ఇంత పెద్దదిగా రాశారు. అంటే ఒక్కొక్కటి రాసేటప్పుడు ఎంతో ఆలోచన చేస్తే కానీ ఒక సెంటెన్స్ కంప్లీట్ కాదు. అవునా? మనం కూడా ఎంతో చదవలేదని ఎంతో రాయలేదు, పేపర్ మీద పెట్టాలంటే. అట్లా ఎంతో స్టడీ చేసి రాశారు. అప్పుడు అనుకున్నాము స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు బాగా ఎలా ఉంటుందంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, మొత్తం మన కంట్రోల్లోకి వచ్చేసింది, ఇక మనంతా ఆనందంగా పడుకోవచ్చు, ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా అనుకున్నాం. కానీ రాగానే 70 ఏళ్ళ చరిత్రని, అంటే ఇప్పుడు ఉన్న అఫెన్స్ రేట్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది, బయట వాళ్ళు ఎవరో ఏమి చేయట్లేదు. ఇప్పుడు మన మీద బ్రిటిష్ వాళ్ళు రావట్లేదు, యూఎస్ వాళ్ళు రావట్లేదు, ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు రావట్లేదు, ఎవరు మన మీద డైరెక్ట్గా ఏమి అటాక్స్ ఏం లేవు. అయినా సరే మనకి ఇంత అఫెన్స్ రేట్ పెరిగిపోయింది. అవునా? ఇది చేసేది ఎవరు? మనం ఉండే కదా, ఇండియన్సే కదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేసేది. ఆ ఇండియన్స్ ఎవరు? మన ఊరు వాళ్ళే, మన పక్క వాళ్ళే, ఇంకా గొడవ చట్టాలు వస్తే మన ఇంట్లో వాళ్ళే. అవునా? ఇవన్నీ ఎక్కడ అంటే ఎలా జరుగుతున్నాయి? మనకి మనమే అపచారం చేసుకుంటున్నాం. లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమైనా రైట్స్ ఇచ్చింది అని చెప్తున్నారు అందరూ. ఒక రైట్ ఒకటి అంటే ఈ వ్యక్తికి హక్కు ఉంది రాస్తున్నారు అంటే మిగిలిన సిటిజన్స్ అందరూ ఈ బాధ్యత అవుతుంది. ఆ హక్కును పరిరక్షించే బాధ్యత మిగిలిన అందరిది. ఇప్పుడు 498 చట్టం ఈ మేటల మీద కొట్టకూడదు అని ఉన్నాయి. అందులో సరే సెన్సిబుల్ చేయకూడదు అని ఉంటుంది. మరి ఆ చట్టం ఆమె హక్కే, బాధ్యత ఎవరిది? ఎవరిదయ్యా? ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరిది. ఆ అత్తకి అత్తగారు ఆమెను సతాయించకుండా ఉండాలి, భర్త ఆమెను ఏమనుకున్నా ఉండాలి, కొట్టకుండా ఉండాలి. ఇవన్నీ ఎవరు చేయాలి? ఇంట్లో సభ్యులే కదా. మేము చట్టం పెట్టాము అంటే ప్రతి చోట హక్కు అన్నప్పుడు ఇది ఆడవాళ్ళ హక్కే అని మగవాళ్ళు వదిలేయడానికి లేదు. ఆ హక్కుని ఆమె పొందేటట్టు చేయడానికి మీరు పరిశ్రమ మీరు చూపించాలి, మీరు ఇంట్లో వాళ్ళగా చూపించాలి. అవునా? ఇది అర్థం చేసుకోవట్లేదు. లేక కమ్యూనికేషన్ అనేది ఈ చట్టాల్లో ఉన్న అవగాహన లోపమే ఈ అన్నింటినీ కారణం. ఈ ఒక్క చట్టమే కాదు, ప్రతి చట్టం. పోక్సో చట్టం ఉంది, అమ్మాయిలకు చెప్తాము మీరు క్యారెక్టర్ గురించి ఇట్లా ఉన్నాడని చట్టము అమ్మాయిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని రాసేసింది కరెక్టే. కానీ ఎట్లా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్లా? ఇది ప్రాబ్లం, మేజర్ ప్రాబ్లం ఎదుర్కొంటున్నది ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గర. ఎవరు చెప్పాలి అబ్బాయిని ఇలా ఆడపిల్లల పట్ల ఇలా ఉండకూడదు అనేది ఏదైనా చట్టం క్రియేట్ అవుతుంది. తల్లి చెప్పాలా? అంటే తల్లికి ఇప్పుడు ఏదైనా జరిగితే కొంచెం తెలుసుకుంటుంది, పొడుగుగా ఉంటుందని తల్లి గమనించగలుగుతుంది. అది ఎప్పుడు మన ఇంట్లో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, మన దగ్గర నుంచే ఉంటుంది. సమాధానం ఎక్కడో లేదు, అర్థమైన సమాధానం అంటే బయట ఎక్కడో కలకత్తాలో ఇన్సిడెంట్ అయితే దాని మీద మేము పోరాడేస్తామంటే అంత అవసరం లేదు. మీ చుట్టుపక్కల మీ ఇళ్లలో ఇది చాలు. మీరు రెక్టిఫికేషన్ స్టార్ట్ చేయాల్సింటే ఇవి చేసుకుంటూ పోతే ఆటోమేటిక్గా క్రైమ్ రేట్ తక్కువైపోతుంది. మరి ఇంత చట్టం రాస్తున్నాం, ఇంత రాజ్యాంగం చేసినాం, మరి ఇన్ని కోట్లలో
ఆ హక్కు వాళ్ళకి తగ్గుతుంది. ఎవరైనా సరే ఆడకావచ్చు మగవచ్చు ఏదైనా హక్కు. ఇప్పుడు మనకి నదిని అనుభవించే హక్కు ఉంది అంటున్నాం అనుకోండి, నదిని పొల్యూషన్ చేస్తుంటారు, ఎంతోమంది చేస్తారు. ఆ హక్కు ఎట్లా రిజర్వ్ చేసుకోవాలి మనం? ప్రతి వాడు ఈ నదిలో మన కలుషిత పదార్థాలు వేయదు అనుకున్నప్పుడే కదా నది పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది. అవునా? హక్కుంది పోరాటంతో ఏం ఉపయోగం ఉండదు. బాధ్యతలు ఉంటే కాదు, అప్పుడే అందరూ కూడా మనం ఆ సత్ఫలితాన్ని అనుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ యొక్క మనకి దాంట్లో ఏం చెప్తారు, ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా నో ఎక్స్క్యూజ్ అంటారు. ఒకరు డాక్టర్ చదువుకోవచ్చు, ఒకరు ఇంజనీర్ చదువుకోవచ్చు, ఒకరు ఇంకోటి చదువుకోవచ్చు, కానీ లా తెలియకపోతే కోర్ట్ ఆఫ్ లా ముందు వాడు దోషిగానే ఉంటారు. నీకెంత నాలెడ్జ్ ఉన్నది ముఖ్యం కాదు, నీకెంత చట్టం తెలుసన్నదే ముఖ్యం అక్కడ. అవునా? అవునా కదా? పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కూడా శిక్ష వేస్తూ ఉంటారు. అవునా? ఎందుకు? చట్టం మీకు తెలియకపోవడం వల్ల అనేసి మనకి చట్టాలు వెళ్తున్నాయి. అయితే దీన్ని ఎట్లా మరి కామన్ పీపుల్కి చట్టం అనేది వాళ్ళ ఇన్ని దాకా చట్టం ప్రజలకు అర్థం కావాలంటే ఎవరు చెప్పాలి? లా స్టూడెంట్ అనుకో చదువుకుంటాడు, మరి మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఎవరు చెప్పాలి? ప్రతి వాళ్ళు లా చదువుతారా? చదవరు కదా. దీనికోసమనే మా డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీకి ప్రధాన బాధ్యత ఏంటంటే చట్టాలని ప్రచారం చేయండి అని ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక పోస్ట్ ఇచ్చి మరి దీనికి చెప్పాల్సి వస్తుంది ప్రజలకి. ఎందుకంటే చట్టం అవగాహన లేకపోవడం వల్లనే అఫెన్స్ పెరుగుతున్నాయి, కోర్టులో కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. ముందు మీరు చట్టాలను ప్రచారం చేయండి. అందుకే మేము నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటాం చట్టాల గురించి ప్రతిసారి. ఆ విధంగా ప్రచారం చేయడంలో ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఈ క్రైమ్ జరగాలనేది మా యొక్క ఉద్దేశం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా స్టూడెంట్స్కి ఎందుకు ప్రతి స్కూల్కి కాలేజీకి వెళ్ళి ప్రతి వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారంటే, మీరు రేపటి సిటిజన్స్ మీరే కదా, నేటి వల్లనే రేపు పౌరులు అంటారు కదా. ముందు మీ మైండ్లో వస్తే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి చెప్పడం వల్ల కొంతమంది అర్థం కావచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ మీ ఏజ్లో ఉండే వాళ్ళకి చెప్తే మీరు బాగుపడతారు, మీ పిల్లలు నెక్స్ట్ ఒక జనరేషన్కి వెళ్తుంది మొత్తం. మీకు చెప్పడం వలన మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా బాగుపడుతుందనే ఉద్దేశంతో స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్లో ఎక్కువగా ఈ లీగల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కొంతమంది స్టూడెంట్స్లో ఒక్కరి వలన ఎంతో మారిపోతుంది. అసలు నా స్పీచ్లో ఒక్కరికైనా కొంచెమైనా అర్థమైంది అంటే మా బాధ్యత మాకు కూడా ఉందని ఒక్క స్టూడెంట్ ఫీల్ అయినా కూడా చాలా మార్చవచ్చు సమాజాన్ని. కాబట్టి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. Our Telangana also, our technical education may introduce Indian Constitution. We are ready to teach, madam. I am very happy to say that I am gold medalist in politics. But I am English teacher here. Today's last speech. It is an honor to invite young and dynamic Sri Ankit IAS Garu, Additional Collector Nizamabad, to share his wisdom with us. Government Polytechnic Principal and other district officer and the Constitution Day సందర్భంగా వచ్చేసిన స్టూడెంట్స్కి, మీడియా రిపోర్టర్స్కి అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా అందరికీ రాజ్యాంగం దినోత్సవం చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు. సో ఇది 26 నవంబర్ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆన్ దిస్ డే 1949లో కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ రాటిఫైడ్. కాన్స్టిట్యూషన్ రాటిఫికేషన్ అయిన తర్వాత 26 జనవరి 1950 ప్రతి సంవత్సరం వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద రిపబ్లిక్ డే. So 26 January 1950, the Constitution came into existence. About Constitution existence వచ్చింది. ఇది చాలా మంది ఇప్పుడు స్పీకర్స్ సంవిధానం రాజ్యాంగం సంబంధించి చెప్పారు. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక రాజ్యాంగం ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. దాంట్లో చూస్తే దాదాపు 470 ఆర్టికల్స్, 25 parts and 12 schedules ఉన్నాయి. One of the longest and the most comprehensive constitution in the world. The best parts of all the constitutions, Ireland నుండి, UK నుండి, Japan నుండి, US నుండి అన్ని
ఈ కంట్రీస్ నుండి డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా taken డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ కానీ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ కానీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కానీ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ సంబంధించి ఇవన్నీ అప్పుడు తీసుకోవడం జరిగింది. కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీలో ఇప్పుడు చైర్మన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, he was the chairman and he was made given this responsibility. The responsibility was entrusted upon his shoulders to draft this constitution, and after all the hard work and dedication, we got this beautiful constitution, which is a guiding light. Constitution, why we are celebrating Mananduku Guru Deputanamaki Rajan Dinotsavam. Constitution under the sets of the values, the rights, the rules, the regulations, and morality that guides us. Constitutional values among which you are all able to listen to this, celebrate this day because the right has been given to you by the Constitution. One of the strongest Constitution only. Chuste the subcontinent lo, India is such a big country that we call it a subcontinent. The continent size country ఉంటుంది, అందుకని ఇప్పుడు subcontinent we call it. Bangladesh లో లాస్ట్ మీరు న్యూస్ చూస్తే వరల్డ్ అఫేర్స్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే బంగ్లాదేశ్ ఒక కూ జరిగింది. అప్పుడు మిలిటరీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆర్మీ వాళ్ళు హ్యావ్ టేకెన్ ఓవర్ ద సివిలియన్ గవర్నమెంట్. సేమ్ థింగ్ 2 years బ్యాక్ అక్కడ శ్రీలంకలో జరిగింది, పాకిస్తాన్లో ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, నేపాల్లో కూడా జరిగింది, ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ సుడాన్, సౌత్ సుడాన్ అని ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్గా అన్స్టెబిలిటీ ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఇండియాలో మన భారత రాష్ట్రంలో దేశంలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ we have never experienced because the values and the structure of the constitution is so strong. The checks and balances ఉన్నాయి, ఒక separation of power ఉంది. Judiciary is there, executive is there, legislature ఇప్పుడు MLAs కానీ MPs కానీ their role is to formulate ఈ laws, acts, పార్లమెంట్లో కూర్చొని ఇక్కడ విధానసభ సభలో కూర్చొని క్రియేట్ దిస్ ద లాస్. తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మన ఆఫీసర్స్, డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్, మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ బాధ్యత ఏంటంటే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ బీన్ డన్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్. దీంతో పాటు జ్యుడిషియరీ విల్ రివ్యూ. సో ది సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్ వల్ల we are able to save this and enforce the constitution. దీంతో పాటు beautiful features are also there, directive principles of state policy. అంతకుముందు before independence or many people were not able to study and many communities కూడా untouchability ఒక issue ఉండేది. Now the constitution has given this the right that untouchability has been abolished. అప్పుడు mother of the Indian constitution Dr. Babasaheb B.R. Ambedkar, whenever the students are in difficult environment they have to study and if you మీకు అవకాశం వస్తే you should read about the background, the Mahatma revolution మహారాష్ట్రలో. Mahatma revolution ఏంటంటే the untouchables Mahar caste, Babasaheb Dr. Ambedkar caste ఉంది Mahar caste. అప్పుడు they were not allowed to drink the water from the public well. So the Mahar revolution ఒక జరిగింది just for basic right కోసం, just to drink the water from the public well, bore well only. So you are all able to study the girls, ఇప్పుడు women. అప్పుడు హిందూ and MBలో the women they did not have any right. డాటర్ కి ప్రాపర్టీలో నాకు రైట్ హక్కు ఏం లేదు. కానీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వెన్షన్ ఉన్న ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్ట్ ఫాదర్స్ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల ఇది అన్సిస్టరల్ ప్రాపర్టీలో కూడా డాటర్స్కి రైట్ వచ్చింది. దాంతోపాటు డాక్టర్ అంబేద్కర్ కాంట్రిబ్యూషన్ కేవలం అది సంవిధానం కాదు, అది ఒక ఎకానమిస్ట్ కూడా వారు ఉన్నారు. కొలంబియా యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి చేసినప్పుడు ఒక థీసిస్ అప్పుడు రాశారు, there is a problem of the rupee, Indian currency. So basis చేసి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా was also formed at that time. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక మీ అందరికీ తెలుసు ఒక కరెన్సీ నోట్ 10 రూపీస్ నోట్ కానీ 20 రూపీస్ నోట్ దాని యొక్క సంతకం ఉంటుంది ఆర్బీఐ గవర్నర్కి. సో అదే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ద ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్రెడిట్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి ఉంటుంది. దాంతోపాటు లేబర్స్ రైట్స్ సంబంధించి అంతకుముందు ఫ్యాక్టరీస్లో లేబర్స్ ఫిక్స్డ్ అవర్స్ అప్పుడు లేదు, 8 hours ఎప్పుడు 8 hours ఉంది, 16 hours 18 hours. సో లేబర్స్కి కూడా
ఇప్పుడు రైట్స్ ఇది హక్కు వచ్చింది. సో ఒక స్టూడెంట్ కానీ ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎన్ఫోర్స్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్లో హెల్త్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ అంతకుముందు స్టూడెంట్స్ సంబంధించి అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల పథకం కింద డిఫరెంట్ వర్క్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్, టాయిలెట్స్ ఇవన్నీ పూర్తి స్థాయి సాచురేషన్ మోడ్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఆరోగ్యం సంబంధించి హెల్త్ సంబంధించి మన దగ్గర సబ్ సెంటర్స్, ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్, డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్, ఏరియా హాస్పిటల్స్లో కూడా 100% మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ డాక్టర్స్ అటెండెన్స్ మనం ఇప్పుడు చేసే విధంగా ఇన్షూర్ చేసే విధంగా ఇప్పుడు చేస్తున్నాము. అంతకుముందు ఇప్పుడు మీరు అందరూ కూడా పాలిటెక్నిక్ ఒక స్కిల్ కోర్స్లో ఇప్పుడు ఉన్నారు. సో ఏటీసీ నిజామాబాద్ జిల్లాలో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఇది కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో చాలా మంచి అవకాశం ఉంది. సో ఇది 26 నవంబర్కి మనం ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాము, బికాస్ యు ఆర్ ఆల్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు you will lead this country, so we have to ensure that they skillful undali, healthy undali, and so that the values of the four fathers scheme will be fulfilled. These patu other aspects kuda the fundamental duties to కొంతమంది స్పీకర్స్ కూడా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ సంబంధించి ఇప్పుడు చెప్పారు. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ దట్ వాట్ వీ షుడ్ డూ యాజ్ ఎ సిటిజన్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? స్టూడెంట్ లాగా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకటే ఒక ఉంది, దట్ యూ షుడ్ స్టడీ ప్రాపర్లీ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద కోర్సెస్ ఆర్ దేర్, ఎగ్జామినేషన్ ఉంటే దట్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామినేషన్, దెన్ యూ క్యాన్ be a skillful source and the human resource for this country. So from our side we are trying our best and ensure that all the aspects are looked into. Once again you all should learn from the life of Dr. Ambedkar and try to take inspiration. Spurti తీసుకొని పనిచేయాలి. మరొకసారి అందరికీ శుభాకాంక్షలు రాజ్యాంగ దినోత్సవంకి. ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ. పురస్కరించుకొని సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ వారి సహాయ సహకారాలతో ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల కలిపి కొన్ని పోటీలను నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ పోటీలో గెలుపొందినటువంటి విద్యార్థులకు ఇప్పుడు బహుమతి ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది. డి సౌజన్య ఈసీ ఫస్ట్ ఇయర్. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానికల్ ఎలక్ట్రిషియన్ కాంపిటీషన్ సెకండ్ ప్రైజ్ శ్రీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫస్ట్ ఇయర్. కొద్దిగా ఫాస్ట్గా రండి. నెక్స్ట్ ఫాతిమా రెడీగా ఉన్నాం. థర్డ్ ప్రైజ్ సో విన్నర్స్ అందరూ ఒకసారి వేదిక పైకి రావాలి. అందరూ ఒక గ్రూప్ ఫోటో ఉంటుంది. బాబు 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 Thank you, sir, spending your valuable చెప్పండి. అక్కడ ఏం చేసినా పర్ఫెక్ట్గా కాదు. వేలాది మందికి సరస్వతిని అందించిన గొప్ప వ్యక్తి రవీందర్ గారు.
దాదాపు 30 సంవత్సరాల నుంచి విద్యార్థులు ఇంత క్రమశిక్షణగా ఉంటున్నారు. వారికి ఇప్పుడు చేపడుతున్నటువంటి వ్యక్తి అందరూ కూడా మళ్ళీ 1, 2, 3 Thank you. జనహితం కోరేదే జర్నలిజం. పగలు ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రతినిధులుగా ఉంటూ రాత్రి చీకటి సామ్రాజ్యానికి అధిపతులు అవుతున్న వారి బాబుగాలను ఫైటింగ్ చేసే గొప్పతనమే జర్నలిజానికి ఉంటుంది. అటువంటి జర్నలిజంలో అనేక సంవత్సరాలుగా ప్రజా సమస్యలను ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకొస్తున్నటువంటి ఆల్ ఇండియా రేడియో అధికారులకు, మా మీడియా మిత్రులకు కృతజ్ఞతలు. 1, 2, 1, 2, 3. ప్రతిసారి కూడా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు ఎలాంటి పోటీలు మీరందరూ పార్టిసిపేట్ అయ్యి అది వచ్చిన అవకాశాన్ని పుట్టుకోవాలని మరియు బహుమతులు గెలుచుకోవాలని ఈ కళాశాలకి మంచి పేరు నిలబెట్టాలని మీరు కూడా మీ తల్లిదండ్రులు కూడా వారి పేరు నిలబెట్టేలా సత్తులవంతులుగా తీర్చిదిద్దాలని ఈ కళాశాల కోరుతున్నది. కావున అందరూ కూడా మంచి పనికి ముందుండాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరికీ రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఈ 75వ వసంతాల రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మనం 1949 నవంబర్ 26న ఏదైతే మన రాజ్యాంగాన్ని సంబంధించామో ఆ రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇది డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆధ్వర్యంలో రచింపబడిన రాజ్యాంగము. అన్ని దేశాల్లో రాజ్యాంగాన్ని చేసి దాంట్లో బెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క ఐటమ్స్ మాత్రం తీసుకొని రచింపబడిన పెద్ద రాజ్యాంగం ఇది అతిపెద్ద రాజ్యాంగము. దీంట్లో ఏంటంటే అందరికీ సమానత్వము, సోదరభావము, స్వేచ్ఛ అనేవి ఉంటాయి. హక్కులే కాకుండా విధులు కూడా ఉంటాయి. బానిసం అంటే ఆంగ్లేయుల పరిపాలనలో ఎన్నో దేశాలు మగ్గిపోతూ ప్రజాస్వామ్యం తీసుకున్నప్పటికీ ఎన్నో వాటికి ప్రజాస్వామ్యం పడిపోయింది. కానీ మన ప్రజాస్వామ్యం రోజు రోజుకు బలపడుతూనే ఉంది. మన దగ్గర ఎన్నో కులాలు, మతాలు, సంప్రదాయాలు, వర్ణ విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ అందరికీ సమానమైన న్యాయం జరుగుతున్నది మన రాజ్యాంగంలో. మన రాజ్యాంగము రిజిడ్గా లేదు. వర్తమానం భవిష్యత్తులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రాజ్యాంగంలో అనేక మార్పులను అమెండ్మెంట్స్ చేసుకుంటూ సవరణ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. దానివల్ల అందరికి కూడా అభివృద్ధి అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజ్యాంగం అనేది దీంట్లో మనకు అంతర్యుద్ధం ఎన్నో ఉన్నాయి మన దగ్గర. అంటే ఉగ్రవాదం వచ్చింది జమ్మూ కాశ్మీర్లో కావచ్చు, ఇక్కడ ఇది పంజాబ్లో కావచ్చు, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు కావచ్చు. అయినప్పటికీ తక్కువని విదేశాలు కూడా చైనా, పాకిస్తాన్ వారు ప్రత్యక్ష పరోక్షంగా ఎన్ని యుద్ధాలు చేసినప్పటికీ మన రాజ్యాంగం చెప్పుచేరకుండా బలంగా నిరూపితమైంది. ఈ రాజ్యాంగ దినోత్సవ సందర్భంగా మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ.